હેલો, ગુડ મોર્નિંગ, જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ ગુડ મોર્નિંગ મોર્નિંગ સર. કેમ છો બધા? મજામાં. मजा अब तो आपको तो पता ही होगा आप कौन है और मैं कौन हूँ हम हाँ, आत्मा है। और हम क्या कर सकते हैं हम हम सब कुछ भी कर क्योंकि हम किसके हैं। परमात्मा के हैं। ओके, सब कुछ करते करते कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। क्या आता रहेगा? सुख सुख आएगा जाएगा। लेकिन कोई भी परिस्थिति में हमें कैसे रहना है? ओके, लेकिन सिर्फ हैप्पी रहने के लिए आज हमें क्या करना है? आज हमें पढ़ाई करनी है। हमें चलो, पढ़ाई कोई बात नहीं। बहुत खुश दिख रहे हो ना आप लोग आज। सर अभी तो खुश दिख रहे हैं। हाँ, वो तो है ना, कुछ बात है इसलिए। लेकिन आप क्यों खुश हो? मैं तो खुश हूँ, मेरी एक वजह है, इसलिए मैं आज खुश हूँ। आप लोग क्यों खुश है आज इतने? नहीं, हमेशा ऐसा ही खुश रहता है। हाँ, तो ठीक है। क्योंकि आप खुश रहते हो इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने अभी तक शादी नहीं की है। ठीक है, तो खुश रहने की बड़ी वजह, जो एक सबसे बड़ी वजह है, वो आपके पास है कि आपने शादी नहीं की। वो जो उपलब्धि है, इसलिए आप बहुत खुश है। ठीक है, एक बार शादी कर लो। ठीक है, 2 4 5 6 साल 10 12 साल जाने दो। बाद में आप कितने खुश रहते हो तब हम उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तो आप तो छोटे बच्चे हो, इसलिए तो खुशी रहोगे क्योंकि आपके पास तो आपके मम्मी पापा का वह क्या छाया रहता है, इसलिए आप खुश हो। लेकिन कोई एक स्टूडेंट कुछ बोलना चाहता है, बोल। सर ये यूट्यूब पे लाइव होगा ना? लाइव में लाइव नहीं होगा, बाद में आप बाद में रखेंगे ना ये? हाँ, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, आपको ही प्रॉब्लम होगा। अब नहीं नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? मैडम देख लेगी या? तो कोई बात नहीं, कहाँ उसमें डरने की बात है। हम उस परिंदे में से कहाँ है जो कभी कभी डरते हैं। हम उस परिंदे में से जो हमसे कई कई डरते हैं। वाह 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 वाह, वैसा कुछ बोलो। आप लोग कुछ बोलते नहीं वैसे। ઘરમાં નહીં લાગતા એટલે બોલો છો આટલું દૂરથી. नहीं, वैसे मैं डरता नहीं हूँ कभी। देखो, आप आपके घर के सर एक्सप्रेस एक मुंह बार पे मत डालो। मैडम को बोला कि सामने बोल दीजिए, हम मान जाएंगे। नहीं, वो तो क्या बोलते हैं कि समुंदर में रहना और मछली से डरना, बड़े बड़े जानवरों से डरना, वो तो क्या पॉसिबल है। ठीक है, एक ही बार तो मृत्यु होती है, कहाँ बार बार मृत्यु होती है। और मृत्यु होने के बाद हमें कहाँ यहाँ रहना है? हमें तो कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। तो फिर ये तो पराया घर है ना। चलो, ठीक बात है। और वजह बताओ, आप क्यों खुश हो बहुत? चुप क्यों हो? चलो, बोलते क्यों नहीं है? खुश हो तो चुप हो। हेल्दी रहने के लिए खुश रहना चाहिए। क्या बात है। वैसे तू तो बहुत हेल्दी है, वो तो मैंने देखा। वेटिंग स्केल जो है, वेटिंग स्केल वही बता रहे तू बहुत खुश है। जो तेरा क्या बोलते हैं मेजरमेंट, यदि तू वेट करने जा तो पहले कॉइन आ रहा था, एक कॉइन डालो तो वेट होता था। लेकिन तू तो 2 कॉइन डालता तभी वेट बता था, क्योंकि उस मशीन को भी पता था यहाँ पे एक नहीं 2 खड़े हैं, तब तेरा एक का वजन होता है। इसलिए तो बहुत खुश रहता है, वो तो मैं समझ गया। नहीं, चलो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। मैं एक बात नहीं नहीं, मेरी बात नहीं करूंगा। नो नो। चलो, करो आप करो, कोई अपनी तुम्हारी बात। बोलने बात। में क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, क्या मेरी हुआ? बात नहीं। नहीं, बात नहीं करनी चाहिए। आपकी रिकॉर्डिंग बात ऑफ कर बताओ कुछ। दीजिए, हम्म। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, हम नहीं 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 बताएंगे मैडम। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन रहने दो। वैसे हम कहाँ डरते हैं, क्योंकि ये हंसी मजाक, ये सारा पीरियड्स, जब आप कोई ऐसी मोमेंट होगे तब आप देखोगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो, ये जमाना था कि उस जमाने में हम ऐसे फ्लुएंटली हम बोल सकते थे। हमारे पास कोई टेंशन नहीं था उस वक्त पे। और तब आपकी आवाज सुनाई देगी, और उसको ही सुनाई देगी जो जो कुछ बोलता है। और जो नहीं बोलता है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं होगा कि यहाँ थे कि नहीं, वो तो कुछ नहीं होगा। जो जो कुछ अपना पीछा रख जाते उसको पता चल जाएगा। ठीक है,
और कभी कभी कोई आंसर देता है, कभी कभी कोई पूछता है, वो भी उसको भी याद रह जाएगी। चलो कभी कभी हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कभी कभी हमें आंसर मिलते थे, चलो मेरी भी आवाज है, तभी भी आपको पता चलेगा। लेकिन अब तो इसकी वैल्यू आपको होगी नहीं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। क्या बात कर रहे थे वो मैं भूल गया। हाँ, कल की बात के बाद आप में कोई चेंजेस हुआ कि नहीं चेंजेस हुआ, वो मुझे बताओ। हाँ हेलो, कल की हाँ बात सर के हाँ सर। बाद आप में कुछ हाँ सर चेंजेस हुआ हो तो मुझे बताओ, क्या चेंजेस हुआ। સર ચેન્જીસ તો થયો તો એકવાર તો લાગ્યું હતું કે આપણે આત્મા છીએ. ઓહો, પછી પાછું ના લાગ્યું નહીં? એમાં થાય કેવું ખબર? એમાં થાય કેવું રિયલમાં ખબર? એકચ્યુઅલી ખારું આમ સારું સારું જમવાનું આવી જાય ને આમ મસ્ત આવી જાય ત્યારે બધું જ ભૂલાઈ જાય. પણ ક્યારે યાદ આવે ખબર? કોઈક આપણે બહુ બધું ઈગો ડાઉન કરે, આપણી ઇન્સલ્ટ ફીલ કરે, મમ્મી પપ્પા આપણને ટોન્ટ મારે, ફ્રેન્ડ મારે, ત્યારે 2-4 મિનિટ તો આનું આવી જાય, આ બધા સેલ્ફિશ છે, કોઈ મને સમજતા નહીં, ત્યારે ઘડીક એવું મોમેન્ટ માટે લાગે. રેડી? બાકી તો આમ જે આમ ડીશ મસ્ત હોય, મસ્ત ગરમા ગરમ આવે, શિયાળામાં મસ્ત ગરમા ગરમ ભજીયા હોય અને ચટણી હોય, રેડી, અને મરચા તળેલા હોય અને તમારા બધા માટે ઓનિયન, હું તો ખાતો નહીં, એ હોય ને આમ સુગંધ આવતી હોય, રેડી. હવે એ ટાઈમે વિચારવું કે હું આત્મા છું, આ ભજીયા મારે નહીં ખાવાના, એ તો કેટલી મોટો આમ લેવલ ઊંચું જોઈએ. એ ટાઈમે તો આમ 2-4 ને કોણીઓ મારી લાવ, જેટલા આવ્યા એટલા આપડા, બીજું શું તારે? આવું થાય. લઈને તો નહીં બેઠા ને જોડે? શું ભજીયા નહીં? ભજીયા લઈને નહીં બેઠો, હવે કઈથી ભજીયા લાવવું? આમાં તો આ કઈ આવી જગ્યાઓમાં ભજીયા અમને કોણ આપી જાય? હવે હજી તો હવે જવા દો, હજી તો ઘરે બનાવ કઈક કામ એમને બતા કહો બનાવી આપશે. શું? કઈક મેં કામ એમને બતા કહો બનાવી આપશે. પણ હવે આ દેહને શું ખવડાવવાનું? બધું હાર્ડવેર ને શું આપવાનું? સોફ્ટવેર ને આપવાનું છે. સોફ્ટવેરમાં જેટલા ચેન્જીસ થાય એટલા કામના, હાર્ડવેરમાં શું કામના એટલા બધા? હાર્ડવેર તો અંદરથી સોફ્ટવેર જે કે એ પ્રમાણે થાય, એ તો ખબર છે ને. જો હું આમ વિચારું ને, આંખ બંધ કરીને આમ વિચારો કરું અને હું સુખ લેવા મળું તો આવવા મળે, એમાં કઈ વર્ષો ના જતા રહે. ખબર પડી? એક વારનો શું કહેવાય, એક વાર્તા યાદ નહીં આવતી. હા, ઔરંગઝેબ નામ સાંભળ્યું છે? હા. ઓકે. હા હા એ આમ એકદમ એની જોવા જઈએ તો આમ ક્રૂરતા પ્રમાણેનું ને એવું બધું એનું લખેલું આવે કે તાજમહેલ બનાવ્યો, એને બનાવરાયો, પછી એના કારીગરના હાથ કાપી નાખે ને એવું બધું. શાહજહાં બનાવડાવ્યો. શાહજહાં બનાવ્યો તો ઔરંગઝેબે નહીં? ઔરંગઝેબે શાહજહાંને કેદ કર્યો હતો. હા, એવું કર્યું હતું. તો એના દરબારમાં એક વ્યક્તિ હતો, રેડી, અને થોડો ઘણો ભણેલો ગણેલો, પણ એને કંઈક ક્યારેક ઇન્સલ્ટ કે કંઈક થઈ તો પછી એ દરબારમાં નીકળી ગયો. આમ બુદ્ધિશાળી પણ નીકળી ગયો. પછી હવે એ ટાઈમમાં જે રાજા હોય અને એનો ઓર્ડર ના માનવો એટલે બહુ મોટું આમ પેલું કહેવાય. અત્યારે જેવું લોકશાહી જેવું નહીં, સ્વતંત્રતા એટલી બધી ના હોય. જે કંઈ પણ કહેવાય વર્ચસ્વના જેના કિંગ મેકર હોય એના હાથમાં હોય. જે રાજધાની એના, જે રાજા એના હાથમાં, બધું એક એમ બધું થાય, વન મેન આર્મી જેવું એમ, એક એ બધું એવરીથિંગ. એ ટાઈમમાં નીકળી ગયા, બરાબર છે. અને રોજ તો સલામો ભરવી પડે, રેડી, રોજ એવું એ ટાઈમ એવો હતો. અત્યારે તો એવો કઈ ટાઈમ છે ને, અત્યારે ચેન્જ થઈ ગયો. તો એ માણસ હવે તો શું કરે, તો પછી એક ગામને છેવાડે કોઈક સાધુ મહારાજા આત્માત્મામાં ત્યાં રહેતા હશે. ત્યાં પેલી સરસ્વતી કે જમુના નદી કોઈક છે, મને ખબર નહીં કઈ છે. તો એ નદી કાંઠે દૂર જંગલોમાં જતો રહ્યો. પછી વ્યક્તિને કે એ સાધુ મહારાજને કીધું મને શાંતિ જોઈએ છે, હું રાજ કચેરીમાં છું પણ મારે વારે ઘણી આવું થાય, કંઈક ને કોઈક આવું આવું બહુ ટેન્શન આવે ને બધું, રાજ દરબાર તરફથી પ્રેશર આવે ને ઘણી વાર વર્કલોડ હોય ને વોટ એવર XYZ એને કહ્યું. તો પછી સાધુ મહાત્મા એને સમજાવ્યું કે સારું અહીંયા બેસી જા, કે બેસી જઈશ તો એ કે ઉપરથી હુકમ આવશે ને મારે તો મોત થાય ને કેદ થાય, આજીવન કેદ થાય કે નહીં થાય કશું. તો હવે આ બાજુ રાજ દરબારમાં જરૂર પડી, પેલો વ્યક્તિ એટલો બધો બુદ્ધિશાળી, ગણતરી એના જેટલી કોઈ ના કરી શકે, ફાસ્ટ એટલી ગણતરી. તો અઠવાડિયું થયું તો બધાને એવું થયું, રાજ દરબાર કરે છે કચેરીઓ કે બોલાવો એને, તો બધા કે બીમાર હશે, ખબર તપાસ કરતા ખબર પડી કે ઘરમાં જ નથી,
એટલે રાજાનો બાટલો ફાટ્યો બરાબર કે આનો શોધો ગમે તેથી જાય કઈ આપણને પૂછ્યા વગર કઈ જ જાય, આપણો માણસ છે, બાજુના રાજ્યમાં કઈ ના જવો જોઈએ ગમે ત્યાં, ને આપણે એનું કામ છે ને કામ કરવું પડે. ત્યારે રાજા મહારાજાને એવું કે આપણો વ્યક્તિ એટલે આપણે કામ કરવું જ જોઈએ એમ, આપણે કઈ એમ જ થવું જોઈએ, એ ટાઈમનો રૂલ્સ રેગ્યુલેશન. પછી શોધતા શોધતા એના ફ્રેન્ડને મળે, જાણ મળી કે તો આપણે અહીંથી થોડા નગરથી દૂર થોડું એક સિટી છે, સોરી એક જંગલ છે આપણા સિટીથી દૂર, ત્યાં એક ઝૂંપડીમાં રહે છે. રેડી, તો ઝૂંપડીમાં પછી મોકલ્યા, રાજાને ખબર પડી કે જાઓ 2-4 માણસો સૈનિકોને મોકલ્યા. સૈનિકોને કે રાજા મહારાજ બોલાવે છે, તો આને ના પાડી દીધી. એના ગુરુએ જે કહ્યું પ્રમાણે શીખ્યું કે હું નહીં આવું, જવા દો. તો આ બાજુ તો રાજાને કહ્યું તો રાજાનો તો ઓર શું કહેવાય મગજ ગરમ થઈ ગયું. આમ એની શું હેસિયત કે મારા રાજ્યમાં રહીને હું કોણ ના આવે, એવું કઈ હોતું છે? આમ શું એ સમજે શું એના મનમાં? તો થોડા બે એનાથી મોટા સૈનિક થી ઉપર જે રાજ કચેરી હોય એને મોકલ્યા. રાજ કચેરીમાં એનાથી જે મોટા પ્રધાનો જેવા હોય, તો એને ના પાડી દીધી. પછી તો એના મુખ્ય પ્રધાનને જે હોય રેડી એને મોકલ્યા, તોય ના ગયા. રાજા કે મારે જવું પડશે, આપણે ના શું પાડે, સમજે શું? રેડી, તો ત્યાં રાજા મહારાજ ગયો. તો હવે તોય રાજા મહારાજ થઈ ગયો. પછી રાજા મહારાજ કે તાર પ્રોબ્લેમ શું છે એમ, રેડી તારું શું પ્રોબ્લેમ છે? તો હું બોલાવું તો કેતો પૈસા આપું, તને પગાર આપું, એ બધું રેડી. તારે પેલો માણસ કે મને અહીં જે મજા આવે છે એ મજા મને ત્યાં નહીં આવતી. પણ પેલો કે શું મજા? તું કેતો તો તારે રાણીવાસ અલગ બનાવી આપું, તો કેતો તને પૈસા આપું, તો કેતો તારી બઢતી કરી દઉં, કારણ કે તું કિંમતી માણસ. એ ખબર રાજાને કે આટલો કિંમતી માણસ છે, અને ગણિતમાં એટલા બધા વિષયમાં એવો આમ પાવરફુલ, ગણતરીઓમાં એ બધું રાજ કચેરીનો હિસાબ કરવા. આવું બધું કરું કે ના, પણ કે મને જ્યાં મજા આવે છે ને એ સુખ મને ત્યાં રાજ દરબારમાં નહીં આવતું. મને તમે સુખ સુવિધા આપો બરાબર, પણ મને રાજાને વળી આમ એવું તો વળી શું છે? એવું તો છે. તો પેલો કે મને જે પ્રભુ બંદગીમાં જે મને અહીંયા મજા આવે છે આ નાની ઝૂંપડીમાં, પણ પેલા રાજા કે ત્યાં કઈ ખાણા પીણા તારા કઈ કાચો ડૂચો બધું ફ્રૂટ ફ્રાટ કે બધું ખાવાનું, ભૂખ્યું રહેવાનું, તારું શરીર ઘટી ગયું, વાળ બાળ બધું વધી ગયું ને આ બધું. ને અમારા આમ જો રાજ કચેરીમાં આમ જો આ બધું ક્લીન શેવિંગ બેવિંગ ને બધું જે બોલતું એ બોલ્યા છે. આ જો મારી પટરાણીઓ એટલી 2 હાથ દાબે, 2 પગ દાબે, 2 પાંચ ગળું દાબે, જે બોલ્યા છે આપણને નહીં ખબર, પણ એવું બધું એને કહ્યું. તો અહીંયા તને તો એવું શું છે કે ના, તો મને આ જે છે ને એ ત્યાં નથી. મને એટલી ઈશ્વરની બંદગી કરવામાં એટલો બધો ફાયદો થાય છે ને. પછી રાજાથી ના રહેવાયું. પછી કે બોલ તું કારણ શું છે, બોલ તાર કેમ નહીં આવતા, બીજું કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ઘરવાળીએ ખીજાઈ હોય, ટોન્ટ મારી હોય, આજુબાજુ વાળા કઈ કહ્યું હોય, રેડી તારા છોકરા બોકરા દ્વારા, ફેમિલી દ્વારા કોઈ મુશ્કેલી હોય કે ના, કે કશું ને, પણ કે મને મજા જ આવે છે, એટલે આનંદ જ આવે છે, એટલે મને નહીં આવવું એમ, બિંદાસ એમ. રાજા કે ના એવું શું વાંધો, કઈક હોય તો કે. પછી રાજાએ ને પેલા કીધું બધાને દૂર મોકલી દો તો કહું ને, કે તમે મને રક્ષણ આપો તો હું કહું, કે હું કહું પછી તમને ખોટું લાગે ને તલવારથી તમે તારો રાજા વાજાને વાંદરા કઈ નક્કી ના કરે, મારું ગળું કાપીને જતા રહો, કે રક્ષણ જા, તાર જે બોલ્યું બોલ, બોલવાનું છૂટ, કારણ આપવાનું છૂટ, તો હું તને કઈ નહીં કરું. પછી એને કહ્યું કે રોજ હું જયારે મહેલમાં આવતો હતો ત્યારે હું રોજ તમારી બંદગી કરતો હતો, રોજ મારે તમને સલામો ઠોકવી પડતી હતી, તમને એમ કરવું પડતું હતું. પણ મેં જયારે જંગલમાં આવીને જયારે ઈશ્વરની બંદગી કરવાનું શરૂ કર્યું, તો આજ એવો ટાઈમ છે કે તમે મારા અહીંયા આવીને તમે મારા પગ પકડો છો. એ ઈશ્વર બંદગીની તાકાત છે. કે બીજું બધું તો જવા દો, બીજું તમારી કે અંદરથી જે આનંદ આવે એ તો નહીં કહેવો તમને, પણ મેં તમને બહારથી સમજાવ્યું, કહ્યું કે એક ટાઈમ એવો હતો કે હું તમને સલામો ઠોકતો હતો, આ તમે મને પગે પકડ્યા, તમે સલામો ઠોકવા આવ્યા. આ તમે ઈશ્વરના પગ પકડ્યા એનું છે. રેડી, બીજું બધું તો મને જે અંદરથી આનંદ આવે છે એ વસ્તુ અલગ છે, પણ આ તો મેં કહ્યું. તો એ વ્યક્તિએ થોડુંક એના સોફ્ટવેરમાં ફેરફાર કર્યો, તો એના હાર્ડવેરમાં કેટલા બધા ચેન્જીસ થઈ ગયા. થઈ ગયું ને. હવે આજે મેં વાર્તા બનાવી નથી, વાસ્તવિક છે, પણ મને નામ ને નહીં ખબર. એ વ્યક્તિનું નામ છે, રાજાનું નામ છે, સમયગાળો છે, અને કઈ જગ્યાએ છે, બધું એક્ઝેક્ટ છે. પણ હવે મને એટલું બધું યાદ નહીં રહેતું. હવે મારે બુઢાપો આવ્યો એટલે બધું યાદ ના રહે, કમજોર યાદ શક્તિ થઈ ગઈ છે મારી. પણ તું જેટલું યાદ એટલું મેં તમને કહ્યું, બરાબર. પેલો રુદ્રન મેસેજ મારામાં આવે છે કે કોઈને જોઈન્ટ થવું છે. હવે જો જોઈન્ટ થવું હોય તો મને નહીં, પણ પેલા મેડમ ને કોઈ જોઈન્ટ કરી આપશે. એ બધું મને ના ખબર પડે. જો કોઈ સ્ટુડન્ટ લીવ થઈ જાય જોઈન્ટ થવાનું, તો મને નહીં, તમારું ઉન્નતિ મેડમ ને કહેવાનું, બરાબર? તમને જોઈન કરું છું સર.
હા તો આ મારામાં ક્યારનો વ્રજ મેસેજ પેલો કોણ મેસેજ મોકલે રુદ્ર મેસેજ મોકલે સર તમે હોસ્ટ હતા એટલે તો પણ એ મેડમ કોર્સ છે ડોન્ટ વરી ના હોય મેડમ ને સર મને કોર્સ નહીં બનાવી તમે ઓકે તો બનાવી દો રડો જ શું કામ તમે હું બનાવી દઉં છું ક્યાં છો તમે કોઈ રડતું નહીં હવે સર તમે હં, હં. મને અવાજ એવો આવ્યો એટલે આ તો ભાઈ અવાજ આવ્યો તો મેં તો એવું લાગ્યું તો મેં કહ્યું ક્યાં છો તમે દેખાતા જ નથી યસ બસ થોડીક તમને આપી પરમિશન હવે શું બોલો એમાં કઈ આમ થાય આપણે તો હમણાં થેન્ક યુ આપણે છોકરાને વાત ના કરીએ આપણે તો આમ શું કહેવાય બંદગી જ કરવી છે બરાબર છે શું કામ કોઈની આપણે સલામો ઠોકવી આપણને બધા આપણે એવું ઈચ્છવું નહીં કે આપણે બધા સલામ ઠોકવાય પણ એવું કરવું છે એટલે હું મોજમાં છું ખબર પડી હા હા કારણ કે હું ગઈકાલે છે ને જગતારણ લાવ્યો ભવતારણ લાવ્યો બે લાવ્યો જગતારણ ને ભવતારણ બે લાવ્યો એટલે ભવતારણ અત્યારે મારી સાથે છે જગતારણ નીચે છે એટલા માટે હું ખુશ છું તમે કેમ ખુશ છો એ કહો હવે ક્યાંયથી અવાજ આવતો નથી ઉપર નીચે આજુબાજુમાંથી નીચે બધા કેમ ચૂપ થઈ ગયા સારું તાર જવા દો અમથા બે ચાર મને ગાળો ઠોકશે એના કરતા ચાલો હવે ભણીએ પાછા ભણવું છે ને કે નહીં ભણવું हेलो प्यारे प्यारे क्लासवासियों देशवासियों नहीं क्लासवासियों ભણવું છે તમારે હા હા તો બોલો ને બોલતા નહીં આપણે છે ને તમને યાદ હોય તો ગઈકાલે તો નહીં પણ પરમ દિવસે શું ભણતા હતા કોઈ મને યાદ અપાવશે હેલો ફેક્ટર પર એસી પરિબળ પાવર ફેક્ટર અને થોડા સમ્સ કરાયા હતા ઓકે પાવર ફેક્ટર ને એસી એલસીઆર પરિપથમાં એસી ની અંદર પણ એલસીઆર પરિપથમાં પાવર ફેક્ટર અને પાવર એ જોયું હતું હવે એના રિલેટેડ કોઈ ઉદાહરણ હોય તો ઉદાહરણ જોઈ લે અને ઉદાહરણ પછી એની પછી જે કે પણ સર્કિટ કે જે કે પણ હશે એ આપણે સોલ્વ કરીને જોશું બરાબર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ્સ ડિસેબલ ઓલ ધસ annotators and now I do a big screen now you can see a big screen so let's start to solve this sum yes आपको क्वेश्चन दिखता है कि नहीं दिखता है हाँ यस तो ठीक बात है दिखता है ओके तो चलो चलो कौन सा हम सॉल्व करेंगे आज वो बता दीजिए 7.8 चलो 7.8 करते हैं चलो कोई बात नहीं ओह ये चला कहाँ गया चलो 7.8 और जो भी हमें नहीं चाहिए वो हम वाइट कर देते हैं पहले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मुझको बनाया गया फिजिक्स के लिए चलो जो 7.8 ओह इंक इज वेरी थिकनेस जो 283 वोल्ट કેટલા વોલ્ટેજ આપ્યા છે વોલ્ટેજ કેટલા આપ્યા છે 283 વોલ્ટ યસ ઇન 7.8 283 વોલ્ટ મહત્તમ મૂલ્ય આપ્યું છે અને 50 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ વાળો 60 પ્રકારનો વોલ્ટેજ એલસીઆર શ્રેણી પરિપથને લાગુ પાડેલ છે તેમાં આર 3 ઓહમ એલ 25.48 મિલી હેનરી અને સી 796 માઇક્રોફેરાડે છે તો પહેલી વસ્તુ કયું છે પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ શોધો ચલો ઇમ્પિડન્સ શોધો તો ઇમ્પિડન્સ નું સૂત્ર તમને આવડે કે ના આવડે ઇમ્પિડન્સ નું સૂત્ર શું થાય z ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે બોલો √ r સ્ક્વેર પ્લસ પ્લસ
XC minus XL minus XC whole હોલ square. સ્ક્વેર અને બધું જ અંડર રૂટ ની અંદર છે. જો આપણે આવું કરીએ તો આપણને ઇમ્પિડન્સ મળે કે ના મળે? હા કે ના? હા. બસ તો હવે આપણે કિંમતો મૂકી દઈએ. અવરોધ કેટલો આપ્યો છે જુઓ. અવરોધ કેટલો છે? 3 સ્ક્વેર સો 9 પ્લસ હવે XL એમાં ઓમેગા નહીં આપ્યું. રેડી? આવૃત્તિ આપણને ન્યુ આપેલી છે. રેડી? તો ન્યુ તો 2 પાઈ ન્યુ એટલે થઈ જાય ને? હા કે ના? હા. બસ તો હવે મારે શું કરવું પડે? 2 પાઈ એટલે એનું સ્ક્વેર કરી દઉં એટલે શું થઈ જાય? 4 પાઈ સ્ક્વેર અને ન્યુ 50 નો વર્ગ એટલે 50 ગુણ્યા 50 એટલે કેટલા થાય? 2500. હા કે ના? સોરી આખાનો વર્ગ છે નહીં, બાય મિસ્ટેક. વેઇટ, આખાનો સ્ક્વેર છે એટલે હું લખીશ 2 પાઈ ન્યુ એટલે ઓમેગા થઈ ગયો ઇન્ટુ એલ ચલો એન્ડ માઇનસ XC એટલે શું થાય? XC એટલે શું થાય? 1 upon ઓમેગા C ને? ઓમેગા એટલે 2 પાઈ ન્યુ ઇન્ટુ C એન્ડ હોલ સ્ક્વેર. ચલો આવું થાય. આખાનો હોલ સ્ક્વેર છે અને આ 9 છે. 3 નો વર્ગ એટલે 9 થાય. G નથી. બરાબર? સો અંડર રૂટ તમે સોલ્યુશન કરશો એટલે તમને પછી Z મળી જશે. ચલો ખબર પડી ગઈ? અને યુનિટ આવશે એનો ઓમ. ચલો કેલ્ક્યુલેશન સાથે જાતે કરશો? હા. પાક્કું ને? હા સર. બસ ચાલો તો પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ આવી રીતે મળે. હવે સ્ત્રોત વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો કળા તફાવત શોધો. મેં ગઈકાલે એમસીક્યુ સેશનમાં કળા તફાવત શોધતા શીખવાડ્યું હતું. જો કોઈને યાદ હોય તો. યાદ છે કોઈને? કળા તફાવત શોધવા માટે શું કરવાનું? હેલો, હા સર. મેં ગઈકાલે તમને શીખવાડ્યું હતું. જો તમને યાદ રહ્યું હોય તો, કે નથી યાદ રહ્યું? હા સર. બોલો શું વાપરશો તો તમે? પહેલી વસ્તુ તો તમને ખબર પડી ગઈ ઇમ્પિડન્સ કઈ રીતે શોધાય. હવે બીજું કળા તફાવત શોધવાનું કયો છે. તો કળા તફાવત શોધવા માટે શું કરવું પડે? તો એક સૂત્ર આવું વાપરી શકાય. મેં એવું કહ્યું હતું, tan tan phi phi is equal to omega XL L. minus XC upon R. બરાબર? હા. માટે 5 is equal to કોઈકનો ફોન આવ કરે છે. 5 is equal to tan inverse substitute all this value XL XC. રેડી? જે કે પણ વેલ્યુ આવે મૂકી દો તો તમને 5 મળી જાય. પછી tan inverse ની કિંમત શોધી લેવાની. એ કિંમત શોધતા આવડે કે ના આવડે તમને? હા. એ ખબર છે કિંમત કેવી રીતે શોધવાની? tan inverse ની કિંમત કે નહીં ખબર? હા કે ના બોલો? ના. તો સપોઝ ચાલો આની કિંમત તમે મને શોધીને કહો તો હું તમને શીખવાડું. ઉભા રહો. તમારી પાસે નેચરલ ટેન્જન્ટ છે કે નથી? સારું, આવતીકાલે તમે નેચરલ સાઇન કોસ્ટેન હોય ને એ તમારી પાસે રાખજો. રાખશો તમે? હા. અને કાલે મને યાદ અપાવજો તો કાલે આ કઈ રીતે શોધવાનું એવું તમને શીખવાડી દઈશ. બરાબર? હા સર. ઓકે. કાલે નેચરલ લોગ ટેબલ જોજો. એમાં નેચરલ સાઇન કોસ્ટેન હોય, એમાં નેચરલ ટેન્જન્ટ અને નેચરલ સાઇન એટલું હોવું જોઈએ. લોગ એન્ટીલોગ તો હશે જ, પણ નેચરલ આપેલું હશે. એમાં લખેલું છે નેચરલ સાઇન, નેચરલ કોસ, નેચરલ ટેન. નેચરલ કોસ નહીં હોય તો ચાલશે, પણ નેચરલ સાઇન ને નેચરલ ટેન હોવા જોઈએ. રેડી? આપણે 10 નું જોવાનું છે એટલા માટે. તો કાલે હું તમને શીખવાડી દઈશ તો તમે આના ઉપરથી કિંમત લખતા શોધી જશો કે કેટલી છે. લોગ એન્ટીલોગ જેવું જ છે પણ તમે શીખી જશો.
ચલો એટલું ખબર પડી ગઈ? હા કે ના? ઓકે ચલો હવે સી આપણને કહ્યું છે, શું કહ્યું છે? પરિપથમાં વ્યય થતો પાવર અને પાવર ફેક્ટર. તો પહેલા આપણે પાવર ફેક્ટર શોધી શકે. પાવર ફેક્ટર એટલે શું થાય? પહેલા ડી શોધી લઈએ. ચલો પાવર ફેક્ટર એટલે શું થાય? cos phi. હા કે ના? હા. તો એ પાવર ફેક્ટર કહેવાય. તો phi ની કિંમત જે આવે એ મૂકી દેવાની. રેડી? cos અને phi ની કિંમત તમને જે મળે એ શોધી લેવાનું, તો તમને પાવર ફેક્ટર મળી જશે. જો અહીંયા જે phi ની કિંમત આવી હોય બી માં, અહીંયા મૂકી દેવાની તો મળી જાય. ચલો એટલું ક્લિયર? હા. ઓકે હવે આપણે સી લઈ લઈએ. પરિપથમાં વ્યય થતો પાવર. ચલો પરિપથમાં વ્યય થતો પાવર શોધવું હોય તો શું કરવું પડે? પાવરનું સૂત્ર યાદ છે કોઈને કે નથી યાદ? P બરાબર IRM. P બરાબર IRMS into VRMS અથવા તો I into V એ V. RMS જ લખીએ છીએ into cos phi. Phi. રેડી? હવે I અને V એ શોધવું હોય તો RMS ની કિંમત તમને ખબર પડે ક્યાંથી મળે? Im/√2 અને Im/√2 અને V બરાબર શું થાય? Vm/√2. હા કે ના? હા. હા. યસ. હવે આપણને એ બધી વસ્તુ આપણને આપેલી છે. હવે તમને એવું થાય સર IRMS તો નથી આપ્યો, તો એ ક્યાંથી શોધવો? આપ્યું છે એમાં જો મહત્તમ વોલ્ટેજ આપણને Vm આપ્યો છે, આ RMS, તો તમે અહીંયા કરી શકો. ચલો ભાઈ અહીંયા એવું કરી શકો કે Im/√2 અને V માટે તમે કરી શકો Vm/√2. ચલો એવું તમે કરી દીધું અને અહીંયા લખી દો cos phi, પાવર ફેક્ટર એઝ ઇટ ઇઝ. ચલો હવે Vm ની વેલ્યુ તો આપણને આપેલી છે 283 મહત્તમ મૂલ્ય, પણ Im આપ્યું નથી. તો Im શોધવું હોય તો કઈ રીતે મળે ખબર છે કોઈને? હા કે ના? Im શોધવાનું કેવી રીતે? કોઈ બોલતું નથી કશું. સૂત્ર નથી કર્યા તમે? હા. Im માટે શોધવાનું મેં કહ્યું હતું Vm/Z કરો તો મળી જાય તમને. હા. જો યાદ હોય તો Im શોધવા માટે શું કરવું પડે? Vm/Z કરવું પડે તો મળી જાય તમને. બરાબર? હા સર. Im માટે મેં તમને કહ્યું હતું Im = Vm/Z. તમે Z જે શોધ્યું હોય Z ની કિંમત અહીંયા મૂકી દેવાની અને V મેક્સિમમ આપણને આપેલું છે તો તમને Im મળી જાય. અને એ જે Im મળે એમ્પિયરમાં એ તમારે અહીંયા મૂકી દેવાની કિંમત. રેડી? અને આ બધી કિંમતો મૂકી દો તો તમને પાવર એટલા વોટ મળી જાય. જે કે પણ જવાબ આવે એટલા વોટ. ચલો ખબર પડી? હા. આવડશે હા સર. હા સર. કે ખાલી ખાલી આવડશે? આવડશે. ઓકે ચલો. જો આવું ઘણું બધું 4 વસ્તુ છે, 4 માર્ક્સમાં પૂછાય. 4 વસ્તુ ઘણીવાર 2 વસ્તુ પૂછાય, 2 માર્ક્સમાં પૂછાય. ચલો ક્લિયર? સો કે લેટ્સ આઈ નો. કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી લો કઈ? નથી. ઓકે. હા કે ના નહીં પાડતા ખબર નહીં તમે લોકો? ના સર. અમુક હાય નહીં પાડતા, નાય નહીં પાડતા, કે બોલતા છે ખબર નહીં કે જતા રહ્યા છે કે હવે. જો આ બધું શોધેલું છે પણ હવે મારે તમને ક્યાં બધું દેખાડવાનું. રેડી? ચલો 7.9. ચલો જોશું 7.9 કે નહીં જોઈએ? હા. કેમ જતું રહ્યું? ચલો ક્વેશ્ચન દેખાય તમને? હા સર. ઓકે. કેમ જતું રહે છે? યસ. જો પાછું થાક્યો આ બધું ડિજિટલ આન કરતા મને પેલું બોર્ડ સારું, બહુ માથા કૂટતું ના કરે. 7.9 હું ફટાફટ કહી દઈશ. આમાં બધી વસ્તુ સોલ્વ કરેલી છે આપણે બધી, એટલે અત્યારે મારે કહેવાની બહુ એટલી ડિટેલથી જરૂર નહીં. જો 7.9 એક્ઝામ્પલ
ઉપર આપણે જે ગણ્યું એમાં ઉદાહરણમાં સ્ત્રોતની આવૃત્તિ બદલી શકાય છે. તો અનુનાદની સ્થિતિએ સ્ત્રોતની આવૃત્તિ કેટલી થાય? એટલે સ્ત્રોતની આવૃત્તિ આપણે અનુનાદ કેટલું થાય? તો જ્યારે અનુનાદ થાય ત્યારે આપણને ખબર છે શું થાય? XL = શું થઈ જાય? XC. હા કે ના? હા અનુનાદ જ્યારે થાય અનુનાદ ત્યારે એ અનુનાદની પરિસ્થિતિ આવું થાય. XL = XC. XL = XC. હવે આવું જ્યારે થાય ત્યારે એના માટે ω0 = શું થઈ જાય? 1/√LC. હા કે ના? હા હા આવું થાય ને? હા ઓકે. તો એ શોધવાનું છે આપણને. L અને C ની કિંમતો આપણને આપેલી હતી. તો જો ફર્સ્ટ અનુનાદ થાય ત્યારે આવૃત્તિ આપણે આવી રીતે શોધી શકીએ. હવે આવૃત્તિ મળી, કોની આવૃત્તિ? એના પરથી આપણને આવૃત્તિ મળી જાય. ω0 = શું થાય? 2πν. રેડી? અને જ્યારે પેલું થાય ત્યારે ν0 અથવા તો ν r કહી દઈએ. એના પરથી ν0 ને કરતા બનાવી દો તો ω0 પણ શું થઈ જાય? 2π. અથવા તો આ સૂત્ર ઉપરથી તમે ડાયરેક્ટ કરવું તો ડાયરેક્ટ પણ કરી શકો કે ν0 = 1/2π અને upon 1/√LC. તમે ડાયરેક્ટ આ વાપરી દો તો પણ ચાલે. આવી રીતે પણ શોધી શકાય. ચલો, ક્લિયર એટલું? હા સર આવડશે કે નહીં આવડે? આવડ ક્યાં જતું રહ્યું? એક મિનિટ હો, ફરી લખવું પડશે. ν0 = 1/2π 1/√LC. આના પરથી પણ શોધી શકાય. ચલો, હવે શું કહ્યું છે? બી, અનુનાદની સ્થિતિએ ઇમ્પિડન્સ, પ્રવાહ અને વ્યય થતા પાવરની ગણતરી કરો. અનુનાદ થાય ત્યારે ત્રણ વસ્તુ શોધવાનું છે. હવે મેં તમને કહ્યું હતું જ્યારે અનુનાદ થાય ને ત્યારે પાવરનું મહત્તમ થાય વ્યય. રેડી? તો એ દરમિયાન પાવર શોધવું હોય તો પાવર P = I² R. આવું સૂત્ર છે. પણ I એટલે RMS છે. બરાબર છે? IRMS ની કિંમત આપણને ખબર હોવી જોઈએ. રેડી? એમાં શોધેલી છે IRMS * R. તો Z = R. રેડી? અને એ વખતે પ્રવાહ R, પ્રવાહ I બરાબર શું થાય? V/Z અથવા તો V/R, કારણ કે બંને સેમ છે. અનુનાદ થાય છે એટલા માટે. જો અનુનાદ ના થતું હોય તો અહીંયા √ωL - 1/ωc² R² બધાનો √ એવી રીતે શોધાય. તો અહીંયા શોધેલો જ છે અનુનાદ સ્થિતિએ પ્રવાહ I. ચલો, એ મળ્યું. હવે એ જે I ની કિંમત મળી એ મૂકી દેવાની. R ની કિંમત ખબર છે તો 13.35 કિલોવોટ થયું. રેડી? અને આપણને સમજાવ્યું છે, મેં તમને થિયોરિટિકલમાં કહ્યું જ્યારે અનુનાદ થાય ત્યારે પાવર વેવ વધુ થાય. તો જો પાવર વેવ વધુ થયો. તમે આગલા ઉદાહરણમાં જોશો ને તો પાવર વેવ આના કરતા ઓછો હતો. રેડી? તમે ગણતરી કરશો તોય તમને ખબર પડશે. ત્યારે પાવર વેવ ઓછો હતો પણ અત્યારે પાવર વેવ વધારે છે. રેડી? જો ખાલી જોવું હોય તો ટેક્સ્ટબુકના આન્સર રેફરન્સ કરીને આપણે જોઈએ તો જો જ્યારે અનુનાદ થયો ત્યારે અનુનાદ દરમિયાન પાવર વેવ કેટલો છે? 13.35 કિલોવોટ છે. બરાબર? જ્યારે અનુનાદ થયો ત્યારે. જ્યારે અનુનાદ નહોતો ત્યારે શું હતું? તો એ જોવું હોય તો આપણે શું કરવું પડે? આવું બધું ક્લિયર કરી દો ને ફરી પાછા આપણે પેજ ઉપર જતા રહીએ. જો પાવર વેવ ત્યારે 4800 હતું. જોયું? આ 4800 છે પાવર વેવ અને આ કેટલું છે? 13.35 કિલોવોટ છે. બરાબર છે? પેલું પાછા કે સર 4800 મોટા 13.35 પણ આ કિલો છે એટલા માટે. ચલો, ક્લિયર એટલું બેટા? હા આવડી ગયા? હા ઓકે. ચલો, આ એક MCQ જેવો અથવા તો આપણને ખબર હશે એરપોર્ટ પર કોઈ ગયા હોય ને તો ત્યાં ડિટેક્ટર સર્કિટ હોય છે. ખબર છે? ઘણી બધી વાર. બરાબર છે? બોલો. તો ત્યાં ખબર ઘણી વાર મેટલ ડિટેક્ટર રાખ્યા હોય છે ઓટોમેટિક. રેડી? ડીમાર્ટ જેવા સ્ટોરમાં આવે પણ હાથથી મેટલ ડિટેક્ટર હોય, પેલા ઓટોમેટિક રાખેલા હોય. રેડી? એમાં એવું તો શું હોય? રેડી? એ કેવી રીતે કામ કરે? ટૂટુ અવાજ આવતો હોય છે. તો એ આપણે જે ભણ્યા એના ઉપર જ આધાર રાખતા હોય છે.
રેડી. આપણે જે ખરેખર એલસીઆર પરિપથ હોય એ ગોઠવેલી જ હોય ત્યાં આજુબાજુમાં બધે. હવે એલસીઆર પરિપથ જે કે પણ ગોઠવેલી હોય અને એનું ગૂંચળું હોય અને એની અંદરની જગ્યા જે કે પણ હોય એમાં કેપેસિટર જે હોય એ પણ જોડેલું હોય. હવે આપણે એમાંથી પસાર થાય કે એવું કશું હોય તો આપણી પાસે ધાતુ કે એવું કઈ હોય તો એનું કેપેસિટન્સ બદલે. હવે કેપેસિટન્સ બદલે તો એની સાથે જે પ્રવાહ પસાર થતો હોય એ બધો બદલી જાય, ઇન્ડક્ટન્સ. રેડી. આ બધું પરિપથનો પ્રવાહ મતલબમાં ચેન્જ થઈ જાય જો આપણી પાસે ધાતુ હોય તો. કારણ કે કેપેસિટર ને એવી રીતે ગોઠવેલા હોય, બે પ્લેટો રાખેલી હોય કે એમાં વચ્ચે ધાતુ કે કઈ બીજું પસાર થાય તો તરત જ એમાં કેપેસિટન્સ બદલાય, એના કારણે એમાં પસાર થતો પ્રવાહ બદલાય, એના કારણે એ લોકો સર્કિટમાં ગોઠવે કે અવાજ આવે. રેડી. એવું હોય છે તો એના ઉપર આધાર કરે એમસીક્યુ આપણને હવે ખબર પડવી જોઈએ. તો જો લખ્યું છે કે મેટલ ડિટેક્ટર એસી પરિપથમાં અનુનાદ ઉપર આધાર રાખે છે, સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે. જ્યારે મેટલ ડિટેક્ટરના દરવાજામાંથી પસાર થાવ ત્યારે ખરેખર આપણે બહુ મોટા આંટા ધરાવતી કોઇલમાંથી પસાર થતા હોઈએ છે. ગૂંચળાને ટ્યુન કરેલ કેપેસિટર સાથે જોડેલ હોય છે જેથી પરિપથ અનુનાદની સ્થિતિ હોય છે ઓલરેડી. હવે જ્યારે એમાંથી પસાર થાય ત્યારે ધાતુના ટુકડાને લીધે પરિપથનું ઇમ્પિડન્સ બદલાઈ જાય. હવે પરિપથનું ઇમ્પિડન્સ બદલાય, કેપેસિટન્સ બદલાય અથવા તો જે ગૂંચળું છે એમાં પસાર થતો પ્રવાહ બદલાય, એના કારણે એનામાં પ્રવાહમાં પસાર થાય, નોંધપાત્ર ફેરફાર થાય પ્રવાહમાં. અને આ ફેરફાર ડિટેક્ટર વડે કરે અને એનાથી એલાર્મ કે એવું બધું જે વગાડવાનું એ વાગે એટલે એ લોકોને ખ્યાલ આવી જાય. રેડી. આ તો જૂના જમાના, હવે તો લેટેસ્ટ આવી ગયા છે. તમારી બેગ પસાર થાય તો એમાં જે કઈ મેટલિક વસ્તુ એવો આકાર શેપ બહાર થાય, એ લોકો ટીવીમાં જોતા હોય. ધારો કે તમારી પાસે કોઈ ગન કે એવું કંઈક હોય, ગન કે મેટલનો ડબ્બો કે એવું કશું હોય, રેડી. જે વસ્તુ એના બધાના શેપ એને ખબર પડી જાય પીસીમાં, આપણને પણ ખબર પડે. એટલે એક આખું બોક્સ પાસ આઉટ થાય એવું હોય આખી વસ્તુ. જો તમે એરપોર્ટ પર જાઓ તો તમને ખ્યાલ આવે. એક આખી એક ટનલ જેવું હોય, એમાં તમારો સામાન જવા દે, એમાં સામાન જતું હોય, એ સામાન આખો પેકે પેક જ હોય પણ પેલી બાજુ એને આખા પિક્ચર દેખાય. ધારો કે તમે કોઈ ડબ્બો કે એવું કઈક મેટલની વસ્તુ લઈ ગયો તો એને એવું દેખાય, તો ગોલ્ડ લઈ ગયા કે ચેન લઈ ગયા તો એને એવો આકાર દેખાય આમથી આમ તેમ, કારણ કે બધી સાઈડથી સ્કેનિંગ થતું હોય. તો એ જે થાય આકાર, સપોઝ કે તમે કોઈ વસ્તુ ગુપ્ત રીતે લઈ જતા હોય, ધારો કે તમે કાગળના ડૂચાની અંદર એ વસ્તુ મૂકી દીધી તોય એને ખબર પડી જાય કે ડૂચાની અંદર આવી રીતે આમ કંઈક કરીને મૂકેલું, તો તમને ચેક કરે, ખોલાવે, ઓપન કરે, આવું ઘણું બધું કરતા હોય છે. રેડી. છતાં પણ સ્મગલર તો આના કરતા પણ ઘણી બધી વાર સ્માર્ટ હોય છે. આપણે એમાં નહીં જવું કારણ કે આપણે કોઈ સ્કેમ કરવાનો નથી. રેડી. ક્યોંકि હમ તો બચ્ચે મન કે સચ્ચે, એટલા માટે. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો બેટા? અહીં સુધી કોઈને કોઈ ડાઉટ છે કશો? ના સર. ઓકે, ચલો, વેરી ગુડ. સો લેટ્સ, હવે આજે આપણે નવી થિયરી જોવાની છે, બરાબર? અને નવી થિયરી બહુ મસ્ત છે ખરેખર, અને એની ઉપયોગિતા પણ છે અને તમે પ્રેક્ટિકલ એવી સર્કિટ બનાવી શકો જો તમે થોડો ઘણો ઇન્ટરેસ્ટ રાખો તો. રેડી. અને એને ઘણીવાર ટ્યુનિંગ સર્કિટ પણ કહેવાય છે, એને એલસી સર્કિટ પણ કહેવાય, ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર બે વસ્તુ છે. આજે હું રફલી થોડુંક તમને સ્ક્રેચ કરી અને સમજાવું, તમને થોડું રફથી સ્ક્રેચ કરું અને તમને સમજાવું કે શું છે, કેવી સર્કિટ છે, શું થશે. થોડા આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરિંગ કરીએ. રેડી. કે આવું કેમ, કેવી રીતે થાય, પછી આપણને મજા આવશે. બરાબર? એક મિનિટ, ટેક્સ્ટ બુક મારે બંધ કરવી પડશે. યસ. તમને ટેક્સ્ટ બુક દેખાય છે કે સ્ક્રીન દેખાય છે? હેલો? સ્ક્રીન. ઓકે ઓકે, ચલો, મારે ઇરેઝ કરવું પડશે. આપણે થોડા એક્ઝામ્પલથી થોડું બેઝિક સમજીએ, બરાબર? બહુ થોડુંક બેઝિક સમજવું છે, થોડી પ્રશ્નાવલી કરવી છે કે આવું કેમ, કેવી રીતે. પછી થિયરી વિશે વધારે આપણે ડિટેલથી ભણશું, પણ પહેલા થોડુંક આવું બેઝિક થોડુંક શીખી લઈએ. મને થોડા પ્રશ્નો થાય છે, એ પ્રશ્ન પરથી આપણે સર્કિટ સોલ્વ કરીએ, અને સર્કિટ સોલ્વ કરીએ તો તમને મજા આવશે અને મને મજા આવશે. બરાબર? તો સવાલ તો એકદમ સામાન્ય છે, બહુ કઈ એવો અઘરો નથી, પણ એની જે સર્કિટ છે લોજિકલ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ કામ આવે એવી છે. સપોઝ આપણે એક એવી સર્કિટ ડ્રો કરીએ કે ચલો આ કેપેસિટરની પ્લેટ છે, આ બીજી પ્લેટ છે. હવે તમે જે શું કર્યું ખબર છે, આને પહેલા ચાર્જિંગ કરી દો. રેડી. સપોઝ કે કોઈક મારી પાસે એક બેટરી છે, 1 મિનિટ, લેટ્સ આઈ એમ યુઝ અનધર કલર. કોઈક મારી પાસે બેટરી છે, ચલો બેટરી.
બરાબર છે, અને બેટરી થી હું આને ચાર્જ કરી દઉં છું. જો આને હું ચાર્જ કરી દઉં કેપેસિટર ને પ્લેટ ને, તો આ બાજુ કયો ચાર્જ થશે? ઉપરની બાજુ. ઉપરની બાજુ કયો ચાર્જ આવે? હલો, તમને પૂછું છું. હા સર. ઉપરની પ્લેટ ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? બે પ્લેટો થઈ કે ના થઈ? ધારો કે હા. એક હું સ્વિચ રાખી દઉં ઓન ઓફ કરવા માટે. રેડી? ઓન ઓફ કરી શકાય. આ સ્વિચ છે, આ બેટરી છે, આ પોઝિટિવ, આ નેગેટિવ, આ કેપેસિટર છે. તો કઈ પ્લેટ ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? કોઈ મને કહેશે? ઉપરની પ્લેટ ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? વિદ્યુતભાર કયો આવશે? ચાર્જ એટલે વિદ્યુતભાર. બોલો. પ્લસ. પ્લસ. નીચેની પ્લેટ ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? માઇનસ. માઇનસ. ચલો, એટલી ખબર પડી ગઈ? હા. હા કે ના? હવે સપોઝ કે હું આ સ્વિચ જે હતી એ કન્ડિશન ને હું સ્વિચ ઓફ કરી દઉં છું. રેડી? આ કન્ડિશનમાં સ્વિચ ઓફ કરી દઉં છું અહીંથી આમ. પેલા ઓન હતી એટલે ચાર્જિંગ થઈ ગયું. હવે હું ઓફ કરી દઉં. ઓફ કરી દઉં એટલે સ્વિચ આમ ઉપર છે હવે. બરાબર? એટલે કે હવે આની સાથે કનેક્શન નથી. અને સપોઝ હવે આ સર્કિટ સાથે હું એક અલગ સર્કિટ કે જે હું ઇન્ડક્ટર જોઈન્ટ કરી દઉં છું. ચલો, આવું કરી દીધું મેં ઇન્ડક્ટર. એટલે કે હવે પછીની પરિસ્થિતિ આવી થાય. પહેલી પરિસ્થિતિ તમને ખબર પડી ગઈ. એટલે હવે આપણી પાસે પરિસ્થિતિમાં એવું છે કે ઉપરની પ્લેટ છે પોઝિટિવલી ચાર્જ છે, અને આ નીચેની પ્લેટ નેગેટિવલી ચાર્જ છે, અને એની સાથે મેં ઇન્ડક્ટર જોઈન્ટ કર્યું છે, અને મેં બેટરી દૂર કરી દીધી છે. કેવી રીતે દૂર કરી તમને ખબર પડી ગઈ. બરાબર છે? ખરેખર આપણી પાસે બીજી એક સર્કિટ પણ છે જ, ખરેખર બેટરી વાળી. રેડી? અહીંથી ડોટેડ લાઈન કહું તમને ખબર પડી જાય કે એક બેટરી વાળી આપણી પાસે એક છે સર્કિટ. વી ડોન્ટ નો, પણ એક છે. રેડી? અને એ પણ કેવી છે? એ કેવી છે? સ્વિચ ઓન ઓફ કરી શકાય એવી છે. એટલે કે હવે સ્વિચ ઓફ છે કારણ કે મેં સ્વિચ ઓફ કરી છે. તો હવે મારી પાસે ખાલી આ એક સર્કિટ છે. તો હવે શું થાય? કોઈ મને કહેશે? થોડું લોજિક લગાવો. શું થવું જોઈએ? કારણ કે ઉપરની પ્લેટ ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ છે, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે, અને ખાલી તમને અત્યારે આટલી સર્કિટ જ કામની છે. કારણ કે પેલું તો તમે સ્વિચ ઓફ કરી દીધી સર્કિટ આખી. તો હવે શું થવું જોઈએ? કોઈ કહેશે મને? લોજિક વિચારો. આ વાયર છે. શું છે? વાયર. આ શું છે? ઇન્ડક્ટર. તો હવે આ કેપેસિટરની જે પ્લેટ છે એના પરનો વિદ્યુતભાર ધીરે ધીરે ઘટશે. વિદ્યુતભાર ઘટે એનો મતલબ કે આમાંથી કોઈ પ્રકારનો પ્રવાહ વહેશે. હવે એ પ્રવાહ વહેશે તો એ પ્રવાહ ઇન્ડક્ટરમાં વહેશે. શેમાં વહેશે? ઇન્ડક્ટરમાં. એટલે ઇન્ડક્ટર પૂરેપૂરું ચાર્જ થઈ જાય અને આવી રીતે પ્રવાહ વહેશે. હવે આવું થયા પછી થોડા સમય પછી હવે કેપેસિટરની પ્લેટોમાં શું થઈ જાય? જે ધન વિદ્યુતભાર હતો એ ઘટી જાય. એટલે કે હવે પછીની પરિસ્થિતિમાં શું થશે? પ્લેટ પરનો વિદ્યુતભાર ઘટી ગયો. ઉપરની પ્લેટ અને નીચેની પ્લેટ એનો વિદ્યુતભાર ઓછો થઈ ગયો. ઓછો. પેલા બહુ હતો, હવે ઓછો થઈ ગયો. ખબર પડી? કારણ કે પ્રવાહ વહન થાય એટલે કે થોડો પ્રવાહ ઘટે છે ઇન્ડક્ટરમાંથી, કારણ કે ઇન્ડક્ટરમાં થોડો પ્રવાહ વહેવાનો. એટલે હવે થોડા સમય પછી હજી પરિસ્થિતિ આગળ લઈ જઈએ તો હવે પરિસ્થિતિમાં ફરી શું થાય? તો કે ભાઈ હવે આ જે ધન હતો એ 0 થઈ જાય, અને ઋણ હતો એ 0 થઈ જાય, અને અમુક ટાઈમ પછી પ્લેટ પરનો વિદ્યુતભાર બદલી જશે. પ્લેટ પરનો વિદ્યુતભાર બદલી જશે એટલે કે હવે નીચેની પ્લેટ હતી કેવી થઈ જશે? ધન થઈ જશે. ઉપરની પ્લેટ ઋણ થઈ જશે, અને ઇન્ડક્ટરમાં પ્રવાહ એની દિશા. રેડી? આ એક થયું. અને હજી ધીરે 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 જેટલો પણ પ્રવાહ હતો બધો જ ખાલી થઈને બધો આવી જશે, અને છેલ્લે પરિપથમાં એવું થઈ જશે કે ઉપરની પ્લેટ મહત્તમ ઋણ વિદ્યુતભારી અને નીચેની પ્લેટ મહત્તમ ધન વિદ્યુતભાર વાળી થઈ જશે. ખબર પડી? હા કે ના? ચલ, એટલી ખબર પડી ગઈ બેટા? હા સર. ઓકે. જો આ એક આઈડિયલ કેસ છે. બરાબર છે? આપણે આવી રીતે કરી શકાય. ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં. એટલે એટલી વસ્તુ હું ઇરેઝ કરી દઉં છું. બરાબર? ખ્યાલ આવી ગયો?
એટલે એટલી વસ્તુ મેં ઇરેઝ કરી દીધી. ચાલો હવે સર્કિટ શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે ખબર પડી ને તમને? તબક્કો આ કેસ 1 અહીંથી તમે શરૂ કર્યું, બરાબર. કેસ 2 કે ચાર્જ ઘટી ગયો, રેડી છે. કેસ 3 કે ચાર્જ બદલાઈ ગયો, રેડી. ચાર્જ એક કેસ એવો આવે કે 0 0 થઈ જાય, એક કેસ 0 0, પણ એ કેસ આપણે લીધા નથી, રેડી. બદલાઈ ગયો. અને ચોથો કેસ એવો આવશે કે આખું બદલાઈ ગયું, ઋણ થઈ ગયું. ચાર કેસમાં આવું થયું. હવે ફરી બીજા 4 કેસ થાય આવા નવા, ઋણ પાછું ઘટે તો ફરી પાછું એક પરિસ્થિતિ આવી જાય. 8 કેસમાં આવું થાય કે ના થાય? હા કે ના? હા હા આમ જોવા જઈએ તો 4 સાયકલ થઈ ને આમ જોવા જઈએ તો 8 સાયકલ થઈ, ફરી એની એ જ પરિસ્થિતિ પર. હવે આવું તો કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા જ રાખે, ગોળ 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 ગોળ. ખ્યાલ આવ્યો? આ આદર્શ પરિસ્થિતિ છે. કારણ કે ઇન્ડક્ટરમાં તમને ખબર હશે શું થાય. ઇન્ડક્ટરમાંથી જ્યારે પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે થોડી ઉષ્માનો વ્યય થાય, ઉર્જાનો વ્યય થાય, કારણ કે ઇન્ડક્ટરને પોતાનો અવરોધ હોય. હા કે ના? હા કે ના? હા હા ઉર્જાનો વ્યય થાય. અને બીજી વસ્તુ તમને ખબર હશે, તમે એક ચેપ્ટર ભણ્યા હશો, તમને સરે શીખવાડ્યું હશે, હર્ટ્ઝની સર્કિટ. હર્ટ્ઝની સર્કિટમાં ખબર છે, જ્યારે કોઈ પણ એલસી સર્કિટમાંથી એલ અને સી સર્કિટ જોડેલું હોય તો એમાંથી વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય. યાદ છે? આવું ખબર છે કે નથી ખબર? કે હું પહેલી વાર બોલ્યો? હલો, અવાજ આવે છે? હલો, હા સર. હા સર. હા તો બોલો ને યાર, ક્યારનો અવાજ નહીં આવતો મારો? કટ થયો તો અવાજ મારો? હલો, ના સર. ચાલુ છે અવાજ કે કટ થઈ જાય છે? ના ચાલુ જ છે. તો બોલો સંભળાય ને છે. કેમ આખા ક્લાસમાં કોઈ બોલતું નથી? ક્લાસમાં તો છૂટું દસ્તર ફેંકતી, હા કાંઈ કશું બોલતો નથી. મેં એવો સવાલ પૂછ્યો કે આવું તમે ક્યારે સાંભળ્યું છે કે એલસી પરિપથમાંથી આવી રીતે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય, કે નહીં સાંભળ્યું? હા કે ના? કંઈક તો બોલો લે. મગજ છે કે ના સર. કરી છે? આખા ક્લાસમાં કોઈ કશું બોલતું નથી. હલો, છોડો, તમે ના બોલતા હો તો. રેડી મેડમ, હું લીવ થાવ છું. આ ક્લાસમાં કોઈ કઈ બોલતું નહીં, બધાને બાય.